испания баъди як рӯзи ҳамлаи маргбор ба шаҳри қадимаи кишвар барселона ба тадриҷ ба худ меояд. мақомот мегӯянд аз як ҳамлаи маргбори дигар пешгирӣ карданд. ангишт тамом мешавад. маъмурияти корхонаи фонягноб гуфтанд баъди 3 сол захираи ангишт дар қабати болоии замин ба анҷом мерасад. кор вазмин, кор ҳамеша вазмин аст, ҳамеша вазмину бобои кор донистан дар кор фаҳмина кор. дар лубнон кодекси ҷиноиро ислоҳ карданд ва ҳар таҷовузгар ба зиндон андохта мешавад. дар тоҷикистон чӣ? имрӯз возеҳ кардем ки дигар таҷовузи ҷинсӣ ва ҳар гуна озору азияти ҷинсӣ беҷазо намемонад. баъди як рӯзи ҳамлаи маргбор дар маркази шаҳри барселона испания мардум ба ин маҳалли маҳбуб барои сайёҳон баргаштанд. рӯзи 17 август дар ин ҷо як ронанда мошинро ба рӯи мардум ронд ва даҳон нафарро куштаву захмӣ кард. нерӯҳои интизомии испания гуфтанд бо гузашти чанд соат аз ин ҳодиса тавонистанд аз як ҳамлаи дигари террористӣ ҷилавгирӣ кунанд. پلیس اسپانیا خبر داد که از حمله دوم بر رهگذران در شهر کامبریل در جنوب غربی بارسلونا جلوگیری کرد. در اینجا نیروهای امنیتی 5 نفری متهم به حمله مرگطلبانه را نابود کردند. گفته میشد حملگران کمربند انتحاری داشتند. آنها نیز قبل از کشته شدن با یک مسافربر خرد رهگذران را زدند و 7 نفر از جمله یک پلیس را زخمی کردند. روز 17 آگوست در حمله با یک مسافربر خرد بر رهگذران در خیابان رمله 13 تن کشته و 100 نفر مجروح شدند. به نقل شاهدان راننده ماشین را به هر سمت میراند تا مردم بیشتر را پخش کند. ماشین بعد نیم کیلومتری حرکت به مانع برخورد و راننده فرار کرد. پلیس به جستجوی او ادامه می‌دهد. مسئولیت حمله مرگبار را گروه تندروی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. مریان رخای نخست وزیر اسپانیا گفت تمام کشور از این جنایت وحشت زده شده است. به گفته او مقامات تلاش دارند که هرچه زودتر گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. من میخواهم همراهی اسپانیا با بارسلونا را که با تروریسم جهادی ها روبرو شدند و از این عملها کشورهای دیگر جهان نیز ضرر دیدند بیان کنم. از این پیشتر رئیس جمهوری کاتالونیا کارلس پوچدمون حمله به بارسلونا را شدیداً محکوم کرد. سخن درباره حمله های گسترده دهشتبار می رود. دموکراتیا و ارزش های مشترک ما همیشه از خشونت های تروریستی بالا خواهد گرفت. مقامات حمله ها در بارسلونا و کامبریل را با ترکش روز چهارشنبه در شهر الکانار در 200 کیلومتری پایتخت کاتالونیا به هم پیوند می دانند. در اول ترکش را به اخراج گاز ربط دادند ولی حالا پلیس میگوید که احتمالاً مواد منفجره استفاده شده است. дар додгоҳи шаҳри душанбе имрӯз муҳокимаи як зани рус идома ёфт ки ӯро ба қочоқи осори гаронбаҳо аз тоҷикистон муттаҳам мекунанд. дар муҳокимаи татьяна хужина додситон аз додгоҳ хостааст ки ӯро ба 6 соли зиндон маҳкум кунад. мурофиат дар додгоҳи ноҳияи шомансур сурат мегирад ва хужина ба қочоқи тангаи дутинаи қадимӣ муттаҳам мешавад. татьяна хужина 18 июни соли равон ҳангоми сафар ба шаҳри москав дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе боздошт шуд. худи боздоштшуда мегӯяд ин тангаро аз русия бо худ оварда ҳамчун тилисм нигоҳ медошт ва намедонист ки барои тоҷикистон аҳамияти таърихӣ дорад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. як эътилофи созмонҳои ҷамъиятии тоҷикистон аз паёмади ногувори афзоиши истифодаи ангишт дар саноат ҳушдор додааст. ин эътилоф мегӯяд беҳтар аст агар тоҷикистон маблағҳои зиёдро на барои истихроҷи ангишт балки ҷиҳати рушди сарчашмаҳои поки нерӯи барқ сарф кунад. дар тоҷикистон ки нафту газ надорад, истифода аз ангишт ки ҳаворо зиёд олуда мекунад ривоҷ меёбад. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. مأموریت کلانترین کان ангишт در تاجیکستان شخته فونیغنوب نیت دارد از سال آینده استخراج ангишт را از طریق شخته یعنی زیر زمینی به راه ماند، زیرا به قول آنها بعد 3 سال ذخیره ангишт در روی زمین به انجام میرسد. ما در کان ангишت فونیغنوب قرار داریم که این یکی از کلانترین کانهای ангишت در آسیا مرکزی به حساب می رود که حدود 60% تامینات ангишت تاجیکستان محض از همین کان تامین کرده می شود و باید گفت که در این جایی که ما قرار داریم نخست کارهای ترکشی انجام داده شده و بعدا ангишت از دیگر قبضهای کوه جدا کرده می شود.
از روی نشانداد آمار نیم ساله اول سال روان حدود 60% انگشت فان یغناب به مرکز برق و گرمدهی دوشنبه و باقی مانده اش به کارخانه‌های عظیم صنعتی تاجیکستان به مثل تالکو، تاجیک سمنت و به گرمکنی منزل ساکنان در سردی استفاده شده است. تالکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می بود و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمدهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرد و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساساً به حساب انگشت با گرمی تامین می کند. حالا نرخ یک تن انگشت خاکر در کارخانه فان یغناب تا 200 و انگشت نوع اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. در اینجا انگشتی که از کان استخراج می شود و دو قسمت جدا کرده می شود، و قسمت خاکر و قسمت انگشت مخصوص. قسمت انگشت مخصوص یعنی که انگشت جاله آن به کارخانه آلومینی تالکو فرستاده می شود. در این قسمت خاکی آن باشد و مرکز برق و گرمدهی شهر دوشنبه فرستاده می شود. موافق اساسنامه اقتصادی در تاجیکستان اگر از 5 کوب کارهای قبض‌گشایی گذرانده 1 تن انگشت استخراج شود الکی آن ضرر آور به حساب می رود. با گفته مسئولین کان قسمت شرقی فان یغناب حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز کشاد آن را استخراج نمودن ممکن است. یعنی که سرحد فایده‌ناک کارهای قبض‌گشایی الکی با آخر میرسد برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود. مقامات میگویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن ذخیره انگشت بوده دوام 14 سال باید استخراج می شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کان فان یغناب از سال آینده شروع شود. کان فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیارد تن انگشت می باشد. کارهای استخراج کان از سال 1936 شروع شده است و سالانه بیشتر از 600,000 تن انگشت نوع کوکس استخراج می شود. سال گذشته در تاجیکستان 1,200,000 تن انگشت استخراج شده است. شما برنامه خبری رادیوی озодиро тамошо доред. Дар Лубнон қонунеро бекор намуданд ки таҷовузгаро дар сурати издивоҷ бо ҷабр дида ҷавобгарӣ озод мекард. Аз ин пештар ҳамин гуна банди сабуkkунанда дар қонунро дар Урдун ва Тунис низ лағв карда буданд. Созмонҳои ҳуқуқи башар мегӯянд вуҷуди чунин меъёр дар қонун заминаро барои афзоиши зӯроварии шаҳвонӣ нисбати занон фароҳам месозад. Тоири Сафар гузориш медиҳад. پارلمان لبنان روز 16 август بندی 502 کدکس جنایی باقی مانده از سال 1943 را لغو کرد. بر اساس این بند آنهایی که دختری تجاوز کرده اشان را به زنی می گرفتند به زندان محکوم نمی شدند. مبارزه برای از بین برداشتن این بند چند سال ادامه کرد. میخواهم امروز زنان لبنان را به مناسبت لغو بند 522 تبریک بگویم. امروز واضح کردیم که دیگر تجاوز جنسی و هر گونه آزار و اذیت جنسی به جزا نمیماند. همین گونه لبنان به صف دیگر کشورهای عربی پیوست که چنین بند قانون را از بین بردند. اردن در ماه اوگوست و تونس ماه ایول عین کار را کردند. عین زمان به گفته حامیان حقوق در بحرین و عراق، کویت، سوریه، لیبیا، الجزایر، فیلیپین و حتی در تاجیکستان در صورت پس گرفتن شکایت از تجاوزگر و ازدواج با قربانی او به زندان نمی رود. در کشورهای عربی عمدتاً محافظه‌کاران طرفدار این قانون هستند و میگویند ازدواج زن و خانواده او را از شرمندگی نجات می‌دهد.
صحبت درباره حقوق زن را ادامه میدیم. آریانا سعید عضوخوان شناخته افغان میگوید علیرغم مخالفت‌های روحانیان در کشور فردا کنسرت خود را به مناسبت روز استقلال افغانستان برگزار میکند. آریانا سعید روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که پول کنسرت را به بجا شدگان جنگ‌های داخلی خیر خواهد کرد. او گفت از این پیش هم به او تهدید شده است که در افغانستان هنرنمایی نکند. چرا تهدیدها است بوده؟ مخصوصا از طریق سوشل میدیا، فیسبوک، اینا مسیجای تهدیدآمیز بسیار زیاد میه، ولی من کوشش میکنم که همیشه از سر مسئله بزرگتر و مثبت‌تر زیادتر توجه بکنم، فوکس بکنم تا اینکه بالای از او تهدیدهای بعضی از اشخاص کوچک، چون من هنرمند هستم و از نظر اینا کاری که من میکنم مثلا مطابق فرهنگ و کلتوری که اینا میگن نیست، در حالی که ما فرهنگ و کلتور موسیقی را همیشه در افغانستان داشتیم، یک چیز بسیار عادی بود. بیننده ارجمند، اگر میل دیدن مصاحبه کامل با آریانا سعید رو دارید پس سری بزنید به وبسایت ozodi.org. وزنبرداری معروفی توجیک تولی خولنظرов که 5 سال اخیر ورزشگران معلول امارات متحده عرب را تمرین میدهد فعلا با دسته منتخب این کشور به دوشنبه آمده است. همکار ما نرزلای لطیف با استفاده از فرصت با این وزنبرداری شناخته توجیک صحبت کرد. اینک ما هر سال با دولت چخیا با جامعه تعلیمی ورزشی می رفتیم قبل از مسابقه های بین المللی. امسال باید خلاصه آمدیم که به تاجیکستان بیاییم. هوا اینجا خوبتر است، خوراکی با مردم عربستان نزدیکتر است، خوراکش و عرف و عادت و برای همین ما اینجا آمدیم. یک ماه 15 روز شده اینجاییم. برای آنکه ورزشکاران تاجیک هم موفق شوند و در بازی‌های پارالمپیک شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟ خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. اول توجه، اول یک بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی، دستگیری یک آنها هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم یکم فرقی ندارند. به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی گرانتر و پرارزشتر است. همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟ بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال 2-3 بار اینجا بیام در رخصتی. از همین شرایط استفاده میبریم. اینک باز یک ماه دیگر رخصتی هم رو دوام دادم با بهانه مثال این ماه تعلیمی و ورزشی. باز با اونها یک شانس دارم که زیادتر کار کنم و از کار با اونها بهره برم. مصاحبه کامل با تولی خولنظرов را میتوانید در وبسایت www.ozodi.org و یا شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. 2 ماه بعد در یک مراسم باشکوه بهترین فوتبالبازی جهان و صاحب توپ طلایی اعلام خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا علاقه فهرست نامزدها را برای این عنوان پیشنهاد کرده است. در گزارش نوبتی میبینیم که کدام بازیگران در سرخط این فهرست قرار دارند و شانس بیشتری گرفتن جایزه بانفوذ در عالم فوتبال را صاحبند. کریستیانو رونالدو، فوتبالباز معروف پرتغالی و بازیگری دسته ریال مادرید، و لیونل مسی، رقیب معروف او از دسته بارسلونا و بازیگری آرژانتینی، امسال هم برای به دست آوردن عنوان بهترین فوتبالباز جهان رقابت میکنند. هر دو فوتبالباز که در 10 ساله گذشته اکثرا در آزمون‌های جهانی در صدر جدول‌ها قرار داشتند، امسال هم در فهرست 24 فوتبالباز قرار دارند که فیفا آنها را به عنوان بهترین بازیگر پیشنهاد کرده است. کریستیانو رونالدو امسال دستاوردهای خوب در دسته ریال مادرید داشت، ولی لیونل مسی هم پس نآمد و با زدن گل 500 در بارسلونا از رونالدو پیش گذشت. فوتبالبازان معروف دیگر به مثل نیمار، ابراهیموویچ، بوفون نیز در این فهرست هستند. برای انتخاب بهترین فوتبالباز جهان، مربیان، کاپیتان‌های دسته‌ها، مخلصان رای می‌دهند و غالبان را روز 23 اکتبر در یک مراسم باشکوه در لندن اعلام می‌کنند.
اینجا میرسیم به فرجام برنامه. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبرگزاری ما را در سامانه www.ozodi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز همچنین. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.